بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے نصاب الصرف کے سبق نمبر 30 کو، جو کہ ہے غیر ثلاثی مجرد ابواب سے افعال و اسماء بنانے کا بیان۔ تو افعال بنانے کا طریقہ، فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیں۔ تمام غیر ثلاثی مجرد ابواب یعنی ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد و مزید فی اور ملحق بر رباعی مجرد و مزید فی سے فعل ماضی معروف انہی طریقوں کے مطابق بنے گا جن کا ذکر پیچھے گزر چکا۔ اگر آپ نے ہماری وہ پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو اسی چینل پر جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تمام غیر ثلاثی مجرد کے ابواب بنانے کے طریقے ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، وہ سب سے ماضی معروف بن رہا ہے۔ فعل ماضی معروف کے ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں، فعل ماضی معروف کے ما قبل آخر کو کسرہ دے دیں اور آخری حرف کے علاوہ تمام متحرک حروف کو ضمہ دے دیں اور باقی حروف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، جیسے اکرما سے اکریما، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس پر اسی قانون کو لاگو کر کے دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے۔ اکرما میں ما قبل آخر کون ہے؟ میم۔ اس کا ما قبل کون ہے؟ را۔ را کو کیا دینا ہے؟ کسرہ دینا ہے۔ را کو کیا دینا ہے؟ کسرہ دینا ہے۔ یہ دیکھیں، ما قبل آخر کو کسرہ دیں اور آخری حرف کے علاوہ کیا دینا ہے؟ آخری حرف کے علاوہ تمام متحرک حروف کو ضمہ دے دیں۔ اب آخری حرف میم تھا، اس کو تو اس وجہ سے بھی چھوڑ دیا۔ آخری سے ما قبل تھا را، اس کو ہم نے کسرہ دے دی، اس کے اوپر قانون لگ گیا۔ اب باقی بچے دو حروف یا جتنے بھی ان میں سے جو متحرک حروف ہیں ان کو ضمہ دینا ہے۔ تو متحرک کون سا بچا؟ الف یا حمزہ۔ کاف جو کہ پہلے ہی غیر متحرک ہے تو اب اس کے اوپر قانون نہیں لگا بلکہ یہ حمزہ پر قانون لگا، تو یہ ہوگا اکرما سے اکریما۔ کیا بنا؟ اکرما سے اکریما۔ فعل ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے میں ضمہ کے بعد الف واقع ہو تو اسے واو سے بدل دیتے ہیں۔ یہ بھی قابل غور نقطہ ہے کہ اگر ماضی معروف سے ماضی مجہول بنا رہے ہیں اور ضمہ کے بعد الف واقع ہو رہا ہے، جیسے کہ شروع والا حمزہ، اب یہ دیکھ لیجئے اس میں ہم نے الف جو کہ الف یعنی حمزہ جو کہ مفتوح تھا، متحرک تھا، اس کو ہم نے ضمہ دیا تو یہ او ہو گیا ایسے۔ تو اب اگر اسی طرح کوئی اور ایسا حرف ہو جس کے بعد والا کچھ الف آتا ہو، جیسے یہاں دیکھیں قابلہ، تو قابلہ میں اب قانون کیا لگا؟ پہلے قانون کو ذرا دوبارہ سے یہ میں واضح کر دیتا ہوں۔ اوپر والے حصے کو دیکھیں کہ ما قبل آخر کو کسرہ دینا ہے۔ قابلہ میں ما قبل آخر کون ہے؟ لام، اور اس کا ما قبل کون ہے؟ با۔ با کو دینا ہے کسرہ۔ کسرہ دینے کے بعد اب بچا الف اور کاف، یہ دو بچے۔ الف ساکن ہے اور کاف کون ہے؟ متحرک، تو کاف متحرک کو ضمہ دے دیا تو پیچھے بچا الف جو کہ ساکن ہے۔ اور قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ماضی معروف سے ماضی مجہول بناتے وقت ضمہ کے بعد آنے والا حرف الف ہو جائے، یعنی کہ کاف جو کہ ضمہ والا ہو گیا، مضموم ہو گیا، اب اس کے بعد کون سا آ گیا؟ الف آ گیا۔ اب چونکہ ضمہ کے بعد الف آیا ہے تو اس کو اس قانون کے مطابق الف کی بجائے واو سے بدل دیں گے، تو یہ ہو گیا قابلہ سے قوبلہ۔ کیا ہو گیا؟ قابلہ سے قوبلہ۔ اور اب دیکھیں تقابلہ سے تقوبلہ کیسے بنا؟ لام آخر والا آخر ہے، آخر کے ما قبل والے با کو کسرہ دینا ہے تو یہ بلا سے بلا ہو گیا، اور باقی بچے تینوں میں سے جو متحرک ہیں ان کو ضمہ دینا ہے۔ تو قاف بھی متحرک ہے اور تا بھی متحرک ہے، دونوں مفتوح سے مضموم ہو گئے، توقو تاقا سے توقو، اور پیچھے بچا الف، اور ضمہ کے بعد آنے والا حرف اگر الف ہو
तो उसको वाव से बदल देंगे, तो क्या बना? तकाबला से तुकूबिला। तीसरे नंबर पर है फ़िअल मुदारे मारूफ बनाने का तरीका। फ़िअल माजी मारूफ के शुरू में अलामत मुदारे ले आए और हमजा हो तो उसे हज़फ कर दें और आखिर में रफ़ा दे दें। ठीक है, कैसे? जैसे तकब्बला से यतकब्बलु, कैसे बना? तकब्बला माजी मारूफ के शुरू में अलामत मुदारे ले आए, तो तकब्बला से पहले या अलामत मुदारे आ गई, तो ये हो गया यतकब्बला। और हमजा हो तो उसे हज़फ कर दें, हमजा इसमें है नहीं, और आखिर वाले को रफ़ा दे दें। जैसे आखिर वाला था लाम जो कि मफ्तू था, उसको रफ़ा दे दी यानी ज़म्मा दे दी। तकब्बला से या तकब्बला की बजाय या तकब्बलो हो गया। अकरमा से युकरिमु हो गया, अकरमा से युकरिमु हो गया। मदारे मारूफ बनाने के लिए ये कानून इस्तेमाल होता है। बाब इफ़आलुन, तफ़ईलुन, मुफ़अलतुन, फ़अललतुन और मुल्हक़ात फ़अललतुन में अलामत मदारे मदमूम, जबकि बाकी तमाम अबवाब में अलामत मदारे मफ्तू होगी। जैसे ऊपर की मिसालों में युकरिमु की अलामत मदारे मदमूम और यतकब्बलु की अलामत मदारे मफ्तू है। बाब तफ़ाउलुन, तफ़अलुन, तफ़अलुन और मुल्हक़ ब तफ़अलुन में मा क़ब्ल आखिर मफ्तू और बाकी तमाम अबवाब में मा क़ब्ल आखिर मकसूर होगा। जैसे ऊपर की मिसालों में यतकब्बलु का मा क़ब्ल आखिर मफ्तू और युकरिमु का मा क़ब्ल आखिर मकसूर है। बाकी अहकाम वही हैं जो सुलासी मुजर्रद में बयान हो चुके। अब चौथा कानून भी देखते चले, फ़ेल मुदारे मजहूल बनाने का तरीका। फ़ेल मुदारे मारूफ में अलामत मुदारे को दम्मा और मा क़ब्ल आखिर को फतह दे दें। जैसे यतकब्बलु से युतकब्बलु, युकरिमु से युकरम। फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ बनाने के लिए क्या करते हैं? फ़ेल मुदारे मारूफ से अलामत मुदारे को हज़फ करके आखिर को साकिन कर दें। जैसे ततकब्बलु से तकब्बल और तुकाबिलु से काबिल। इसके भी वही अहकाम है जो सुलासी मुजर्रद में बयान किए गए हैं, सवाए इसके कि हमजा बढ़ाने की सूरत में बाब इफ़आल में इसे फतह देंगे और बाकी अबवाब में कसरा। जैसे तुकरिमु से अकरिम और तजतनिबु से इजतनिब वगैरह। फ़ेल अमर गायब व मुतकल्लम मारूफ बनाने का तरीका क्या है? फ़ेल मुदारे मारूफ के शुरू में लाम अमर बढ़ा दें और आखिर में वही तब्दीलियां होंगी जो सुलासी मुजर्रद में बयान कर दी गई। जैसे यतकब्बलु से ले यतकब्बल, यतकब्बलु से ले यतकब्बल, अजतनिबु से ले अजतनिब, अजतनिबु से ले अजतनिब। और सातवें नंबर पर है फ़ेल अमर मजहूल बनाने का तरीका। मदारे मजहूल के शुरू में लाम अमर लगा दें और आखिर में वही तब्दीलियां होंगी जो सुलासी मुजर्रद में बयान हो चुकी। जैसे युतकब्बलु से ले युतकब्बल और उकरम से ले उकरम वगैरह। और फ़ेल नहीं मारूफ बनाने का तरीका आठवां है, फ़ेल मदारे मारूफ से पहले लाए नहीं लगा दें और आखिर में वही तब्दीलियां होंगी जो पहले बयान की हैं। जैसे यतकब्बलु से ला यतकब्बल यानी आखिर वाले मदमूम को साकिन कर दिया। 9वें नंबर पर फ़ेल नहीं मजहूल बनाने का तरीका क्या है कि फ़ेल मदारे मजहूल के शुरू में लाए नहीं बढ़ा देते हैं और आखिर में इसी तरह तब्दीलियां कर दें जिस तरह सुलासी मुजर्रद में की थी। जैसे युतकब्बलु से ला युतकब्बल वगैरह।
इन सब के भी बाकी अहकाम वही हैं जिनका बयान सलासी मुजर्रद में हम कर चुके हैं। जिस तरह सुलासी मुजर्रद अफ़आल पर नवासिब व जवाज़िम और नून ताकीद, सकीला व खफीफा वगैरह दाखिल होते हैं और अपना अपना अमल करते हैं और उनमें लफ्जी और मानवी तब्दीलियां होती हैं। इसी तरह गैर सुलासी मुजर्रद अफ़आल पर भी ये कलिमात दाखिल होते हैं और इनमें भी इसी तरह तब्दीलियां वाक़या होती हैं। और गैर सुलासी मुजर्रद अफ़आल से अस्मा बनाने के तरीके पहले बयान हो चुके हैं। पिछली वीडियोस को देख लीजिए, इसी चैनल पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।